இப்போ இந்த ஆட்டம் பற்றி வந்து நம்ம லோவர் கிளாஸில் பார்க்குறப்போ இதை பற்றின தியரியை கொடுத்தவர் வந்து ஜான் டால்டன். இவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிவிசிபிள் என்கின்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார். இதோட பேசிஸ் என்னென்னா அந்த வேர்டு ஆட்டம். அந்த வேர்டு ஆட்டமே வந்து க்ரீக் வேர்டில் வந்து டிரைவ் பண்ணது. இன் க்ரீக் அட்டோமஸ்ன்னு சொல்கிற வேர்ட்லேருந்து ஆட்டம் வந்தது. இந்த ஆட்டோமஸ்ன்னு சொல்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்டிவிசிபிள். ஸோ அதனாலேயே வந்து அவரோட தியரியில் ஜான் டால்டன் என்ன சொன்னார்னா, ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிவிசிபிள், அதை வந்து இதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியாது, இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலையே ஒரு எலமெண்ட்டோட சின்ன துகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். பட் லேட்டர் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் இதெல்லாமே வந்து இந்த கான்செப்ட் தப்புன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணி அதில் இருக்கிற சபட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸை பூரா கண்டுபிடிச்சாங்க. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே லோவர் கிளாஸில் ஓரளவுக்கு படித்தது. ஸோ அடுத்து இந்த டெவலப்மெண்டல் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறோம். So already I told you, as per John Dalton's atomic theory, atoms are indivisible. ஸோ இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி அடுத்து வந்து ரிசர்ச்சில் வந்து ஆட்டத்தோட சபட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னேன். அந்த சபட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸில் ஒன்று தான் வந்து எலக்ட்ரான். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸோட டிஸ்கவரிக்கு அப்புறம் வந்து Thomson, he put forward a theory. According to him, he considered that atom is a positively charged plate, in that the negatively charged electrons are embedded, just like plum pudding model. Pudding cake, plum pudding cakeல வந்து அந்த கேக்கில் ப்ளம் அங்கங்கே அப்படியே பொதிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி, ஆர் அதர்வைஸ் இஃப் யூ கட் எ வாட்டர்மெலான், அந்த வாட்டர்மெலானில் வந்து வாட்டர்மெலான் சீட்ஸ் வந்து அங்கங்கே எம்பர்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேட்டில் வந்து எம்பர்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி தாம்சன் ஒரு மாடல் சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரூதர்ஃபோர்ட் ஒரு மாடலை வந்து புட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாரு. அதை பற்றி அடுத்த ஸ்லைடில் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம். The plum pudding model of an atom was one of the most widely accepted models all over the world for understanding the structure of the atom. However, several experiments performed by scientists to study the atomic structure showed astonishingly different results. They were contradicting the plum pudding model. This led many scientists all over the globe to reconsider the structure of an atom and study it again. Around the year 1911, a British physicist, Ernst Rutherford, carried out the famous gold foil experiment. He did this to understand the structure of an atom. The experiment was carried out by Rutherford along with Hans Geiger and Ernest Marsden. The experiment he performed was a breakthrough in the field of chemistry, which helped him understand the structure of an atom in a more accurate manner. This is how the setup of his experiment looked like. As we can see here, he used a source of alpha particles locked in a lead container with a very small slit. This ensured that the alpha particles only came out through a small opening and travelled in a straight line. But why did he select alpha particles in the first place? Well, the alpha particles were having high energy and were heavier as well. So if we say the atom is like a pudding of positively charged particles with electrons embedded in it, then the particles will pass straight through it. This is obvious because the heavier particles will pierce through the lighter pudding structure of the atom and pass through it. This is what Rutherford thought. For this reason, their greater mass and energy compared to the protons made him choose alpha particles for the experiment. Next, he used a very thin gold foil on which the alpha particles would bombard. Why did he choose a gold foil? Well,
A really thin gold foil was estimated to contain approximately 1000 atoms. Lesser the atoms, more convenient the experiment would be. Lastly, are we able to locate this circular band with a gap here? What could this be? Well, this is the screen. A fluorescent screen that would help us detect the radiation. That means the screen will glow or emit fluorescent light whenever alpha particles will hit it. So this is how the track of alpha particles can be traced. Now we're all set to understand how the experiment worked. The alpha particles were emitted from the element present in this box. These directly hit the gold foil. Now what should happen ideally? As we know, the Thomson's model suggested that an atom is a sphere of positive charge with negative electrons embedded inside it. That means it is expected that the alpha particles will pass right through the atoms and hit the detector straight. And why so? Because the mass of alpha particles is heavier than the mass of positive charges. That means they should directly hit the atom and move ahead through it. Only a very small deviation would probably be acceptable in this case. But is this what he observed? Not really. He was astonished to get unexpected results. What results did he get? He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil and hit the detector. However, some particles got deflected by small angles. And lastly, to his astonishment, few alpha particles also rebounded. Now, how can this be possible? These three observations made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct. Based on the conclusions he had, he put forward the new hypothesis explaining the structure of atoms. What were his conclusions? Let us have a look at the conclusions by Rutherford, followed by the new atomic model put forth by him in the next video. ஸோ கிட்டத்தட்ட 4 minutes ஓடின ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க. அந்த வீடியோவில் வந்து தாம்சன் கொடுத்த ப்ளம் புட்டிங் மாடல் வந்து ஏன் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரூதர்ஃபோர்டால் ப்ரூவ் பண்ண விஷயத்தை பார்த்தீங்க. ஸோ இந்த தாம்சன் மாடலை வந்து இன்கரெக்ட் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹி யூஸ் an experiment, famous experiment which is known as gold foil experiment. இந்த கோல்ட் ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு லெட் க்யூபுக்குள்ளே வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை எமிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரேடியோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸை உள்ள வைக்கிறாரு. அதிலிருந்து வெளியே வர்ற ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை வந்து நேராக ஒரு கோல்டு ஃபாயில் மேலே படுற மாதிரி வைக்கிறாரு. அந்த கோல்டு ஃபாயிலை சுற்றி வந்து ஜிங்க் சல்ஃபைடால் கோட்டிங் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்க்ரீன் வைக்கிறாரு. ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் செலக்ட் பண்ணுற ரீசன் என்னன்னு சொன்னோம்னா, ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஹீலியம் அயான்ஸ் ஆர் ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ். ஹீலியம் ஆட்டம்ஸை வந்து அயனைஸ் பண்ணி, அதாவது அதோட 2 எலக்ட்ரான்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணி கிடைக்கிற ஹீலியம் அயான்ஸ் தான் வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ அதோட சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஹீலியம் அயான்ஸு இது வந்து ஹெவியர் அண்ட் ஹாவ் மோர் எனர்ஜி. இது நேர கோல்ட் ஃபாயிலை ஹிட் பண்ணுறப்போ வந்து வாட் ஹி அப்சர்வ்ட், மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ட்ராவல் த்ரூ திஸ் கோல்ட் ஃபாயில் வித்தவுட் எனி டிஃப்ளெக்ஷன். இப்போ தாம்சன் சொல்கிறப்போ என்ன சொல்லியிருந்தார், ஆட்டம் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேட், அதில் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எம்பேர்ட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னார். இஃப் திஸ் இஸ் கரெக்ட், இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கோல்ட் ஃபாயில் பக்கத்தில் போகிறப்போ அந்த கோல்டு ஆட்டத்தில் இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை வந்து டீவியேட் பண்ணியிருக்கணும். பட் அப்படி ஆகாமல் மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அப்படியே எந்தவித டிஃப்ளெக்ஷனும் இல்லாமல் உள்ளே போச்சு. ஸோ ஃபியூ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டீவியேட்டட். ஸோ இதிலருந்தே வந்து தாம்சன் சொன்ன அந்த பேசிக்கான ப்ளம் புட்டிங் மாடல் வந்து தப்புன்னு சொல்லி ப்ரூவ் ஆச்சு.
புட்டிங் மாடல் வந்து கரெக்டாக இருந்திருந்தால் மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கணும். இப்போ மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த கோல்ட் ஃபாயில் வழியாக உள்ளே போச்சுன்னு சொன்னோம்னாலே அங்கே வந்து இட் இஸ் நாட் எ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேட். அப்போ பிளம் புட்டிங் மாடல் வந்து தப்புன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். ஸோ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹி கேவ் சம் கன்க்ளூஷன்ஸ். என்னென்ன கன்க்ளூஷன் சொல்லி நான் இங்கே லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். த ஆட்டம்ஸ் கண்டைன் லார்ஜ் எம்டி ஸ்பேஸ். There is positively charged mass at the center of the atom known as nucleus. The size of the nucleus of an atom is very small compared to the size of an atom. The electrons revolve around the nucleus in closed circular paths called orbits. An atom as a whole is electrically neutral. That is, the number of protons and electrons in an atom are equal அப்படின்னு சொல்லி சில கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுக்குறார். ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன்ஸ்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்கிறத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். Rutherford's gold foil experiment gave him interesting results. What results did he get, by the way? Let me recall them for you. He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil and hit the detector. However, some particles got deflected by small angles. And lastly, to his astonishment, few alpha particles also rebounded. Now, how can this be possible? These three observations made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct. Let us take a simplified example to understand the inferences first. Let us imagine that we have a ball made up of cotton. The cotton in the ball is very sparsely distributed and has an extremely tiny circle or sphere located at the center. This sphere is quite hard and dense. So hard that it can even resist a bullet shot against it. Now what will happen if you shoot many bullets across this cotton ball? Most of them will travel straight through the cotton surface. What will happen if a bullet hits the edge of the central heavy mass? In this case, the bullet will slightly change their path and get deviated. So looking at the size of the central mass, it's obvious that only some of the bullets will get deviated. Lastly, what happens when a bullet hits the center directly? Needless to say, it will bounce back. Because we know that the central dense mass is too hard for the bullet to pass through. So very few bullets will bounce back. This is analogous to what Rutherford had inferred about the atomic structure. His first conclusion was that most of the space inside an atom is empty. This is because most of the alpha particles could easily pass through the atoms and hit the detector straight. Now, if most of the space is empty inside an atom, then where is the positive charge located? Well, that's the second conclusion. The positive charge is compactly packed in a tiny entity. This occupies an extremely small space inside the atom. Now, why did he think so? Let's go back to our cotton ball and bullet example. Can you recall the second and the third case? Yes, the bullets get deviated on hitting the tiny sphere of the edge and they will rebound when they hit the center. Same explanation holds true for this. A few alpha particles get deviated. That means there is a possibility that these hit the edge of the positive center. Yes, and one more possibility is that they get deviated because the positive center repels the alpha particles as they're also positively charged. Also, a very small number of alpha particles rebounded. That means there is a possibility that these alpha particles had directly hit the positive center. But since the number of these rebounding particles is too small, it explains that the volume occupied by the positive center is also very small. If the space occupied would have been big enough, then the number of alpha particles bouncing back would also be greater. So let's say there are gold particles in the foil. He found that most of the rays pass straight through the atoms. A few rays change their path and get deflected. Lastly, very few particles bounce back.
These results compelled Rutherford to come up with a new nuclear model. Let's have a look at the hypothesis put forward by him. Firstly, there's a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Secondly, the electrons revolve around the nucleus in circular paths. Thirdly, the size of the nucleus is very small compared to the size of an atom. However, theoretically, there were many flaws in the hypothesis. Let's have a look at the drawbacks in Rutherford's hypothesis in the next video. Also, we will have a look at the explanation of atomic structure by another scientist named Niels Bohr in the next video. இப்போ முன்னாடி பார்த்த இந்த வீடியோவில் வந்து ரூதர்ஃபோர்டு எப்படி வந்து அவரோட அட்டாமிக் மாடலை வந்து டிசைன் பண்ணாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க. அதாவது ஒரு சாஃப்ட் ஸ்பாஞ்ச் பால், அந்த ஸ்பாஞ்ச் பாலுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன ஹார்ட் ஸ்பியர். அந்த ஹார்ட் ஸ்பியர் வந்து ஈவன் ஒரு புல்லட் பட்டாலுமே வந்து இட் கேனாட் பெனட்ரேட் த்ரூ இட். அந்த அளவுக்கான ஹார்ட் மெட்டீரியல். ஸ்பாஞ்சுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஒரு இடத்துல கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தூரத்தில் வந்து நிறைய புல்லட்ஸை வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா டுவர்ட்ஸ் தட் ஆப்ஜெக்ட், bullets which hits the cotton or that sponge region penetrate through the sponge and go to the other side without any deflection. ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஸ்பாஞ்சை வந்து பெனட்ரேட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடும். பட் அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு புல்லெட்டு அந்த நடுவில் இருக்கிற சென்டர் ஹார்ட் மாஸ் மேலே வந்து லேசாக டச் ஆச்சுன்னா அது வந்து நேராக போக முடியாது. நார்மலி என்ன ஆயிரும், அதோட பாதை கொஞ்சம் விலகி போகும். சப்போஸ் அந்த புல்லட் வந்து டைரெக்டாக அந்த சென்டர் ரீஜன் மேலே ஹிட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னோம்னா அது வந்து அப்படியே அதை பெனட்ரேட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. அதனால் என்ன ஆகும், போன டைரெக்ஷன்லேயே ரிவர்ஸ் ஆயிரும். ஸோ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ரூதர்ஃபோர்டு அவரோட பாஸ்டுலேட்ஸை சொன்னார். ஆட்டம் இஸ் ஹாலோ, பெரும்பாலும் வந்து உள்ள ஒன்றுமே இல்லை, எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது. அதோட மொத்த மாஸ் வந்து அதோட நியூக்ளியஸில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். பட் அப்படி சொன்னதில் வந்து சில டீமெரிட்ஸும் இருந்தது. அந்த டீமெரிட்ஸ் என்ன, அந்த டீமெரிட்ஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து நீல்ஸ் போர் he put forward another one model about atom. அதை பற்றியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். Rutherford's atomic model was quite commendable when it came to explaining the structure of atoms. However, it was not very appropriate theoretically. And why are we saying so? We know that any charged object which revolves in a circular motion gains acceleration gradually. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now, if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. These were made by the next legendary scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy.
Now these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this. Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center, and the electrons are like planets which revolve in fixed, defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now the name energy levels gets us to an important concept. Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Yes, K, L, M, N, and so on. And what if we want to number them? In that case, we use the letter N in lowercase and write them as N equals 1, N equals 2, N equals 3, and so on, beginning from the one next to the nucleus. So we can name them alphabetically, or we can even number them. With all these theories and points known, do we now know the structure of a typical atom completely? The nucleus contains positive protons and the electrons revolving around in fixed orbitals. Is that how an atom is structured? Not really. We still have one more subatomic particle left. And what and where could it be? Let's find that out. It was around the year 1932 when a famous English physicist, Sir James Chadwick, found the third subatomic particle. He found that the particle had a mass almost equivalent to that of the proton. And what about its charge? Astonishingly, it had no charge. Yes, the particle was neutral. The particle was later named as neutron, denoted by the letter N. Thus, now we have the complete design of an atom. In the center lies the nucleus having positively charged protons and neutral neutrons, while the negatively charged electrons revolve in fixed orbitals around the nucleus. But how exactly are the electrons distributed in the respective orbitals? Is there a way to find out the maximum number of electrons that one orbital can contain? Or is it that the electrons are randomly scattered in the orbitals? Let's find out the answers to these questions in our upcoming video. இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோவில் வந்து ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் அதில் இருந்த ட்ராபேக் பற்றியும் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து நீல்ஸ் போர் அவரோட மாடலில் என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாருன்னு சொல்லியும் பார்த்தோம். இப்போ ரூதர்ஃபோர்டு என்ன சொல்லியிருந்தார்? சென்டர் ஆஃப் தி ஆட்டம் இஸ் நியூக்ளியஸ். அந்த நியூக்ளியஸ் தான் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் சென்டர். அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ ஒரு சார்ஜ் பாடி வந்து ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா, இந்த சர்க்குலர் பாத் அது ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா, தட் மஸ்ட் கெயின் ஆக்சிலரேஷன். அப்போ ஆக்சிலரேஷன் கெயின் பண்ணுறப்போ வந்து எனர்ஜி கூடுறதுனால கிராஜுவலி இட் எமிட்ஸ் சம் எனர்ஜி. அப்போது அந்த விஷயம் வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இட் லூசஸ் இட்ஸ் எனர்ஜி அண்ட் ஃபைனலி இட் வில் ஃபால் ஆன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த நியூக்ளியஸ் வில் ஆட்டம் வில் கொலாப்ஸ். பட் அது வந்து உண்மையில் நடக்கிறதில்ல. அப்போது இதை தவிர வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி நீல்ஸ் போர் ஃபீல் பண்ணார். அவர் என்ன டிசைட் பண்ணாருன்னு சொன்னோம்னா, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது, பட் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றுற இடங்களை தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யோசித்தார். இந்த எலக்ட்ரான் வந்து தே ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் அ சர்க்குலர் ஆர்பிட். எப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஜஸ்ட் லைக் இன் சோலார் சிஸ்டம் பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன். இப்போ சன் வந்து நடுவில் இருக்குது, அதை சுற்றி பிளானட் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. எந்த ஒரு பிளானட்னு இன்னொரு பிளானட்டுக்கு போய் ஈஸியாக வந்து
அந்த பாத்தை டிவியேட் பண்ணி மோதுறது இல்லை. அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸும் சென்டர் ஆஃப் தி ஆட்டம் இஸ் நியூக்ளியஸ், அதை சுற்றி சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸில் வந்து அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஆஸ் லாங் அஸ் தேர் இவால்வ் இன் தட் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் தே நெய்தர் லூஸ் ஆர் கெயின் எனர்ஜி. இதுதான் வந்து அவர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான கருத்து. அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்ஸ், அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸுக்கு வந்து அவர் கொடுத்த பேர் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்ஸ் ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸ். அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் அல்லது ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணவோ கெயின் பண்ணவோ செய்யாது. அப்போ அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸுக்கு வந்து ஹி நேம்டம் as K, L, M, N எக்ஸெட்ரா. அதை வந்து நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ வந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல், அதாவது நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எனர்ஜி லெவலை வந்து n = 1 சொல்லியும், அதுக்கு அடுத்த லெவல் 2, 3, 4 சொல்லியும் நேம் பண்ணார். இந்த ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல் அல்லது ஷெல் இதில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம், மேக்ஸிமம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம், அதாவது ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தார். தட் இஸ் 2n². ஒரு ஷெல்லில் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2n² நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி. அங்கே n சொல்கிறது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷெல். ஸோ n = 1, அதாவது ஃபஸ்ட் ஷெல்லை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தெர் வில் பி மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2 × 1², தட் இஸ் 2 எலக்ட்ரான் வில் பி. ரெண்டாவது ஷெல்லை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 × 2². ஸோ 2² இஸ் நத்திங் பட் 4. அப்போ 2 × 4 சொல்கிறப்போ 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அதுக்கடுத்து மூணாவது ஷெல்லை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 × 3². 3² இஸ் 9. 9 × 2 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி அவர் கொடுத்தார். ஸோ இருந்தாலுமே இவரோட கான்செப்ட்லேயுமே வந்து சில டிமெரிட்ஸ் இருந்தது. அந்த டிமெரிட்ஸை பற்றி நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம். இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ ஒரு முக்கியமான லிமிட்டேஷன் சொல்ல முடியும். என்னன்னு சொன்னோம்னா, இவரோட ஐடியா வந்து வெரி சிம்பிளர் ஆட்டத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ஆர் ஹீலியம் அயான். ஹீலியம் ப்ளஸ் அயான்னா அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஹீலியத்தில் ஆக்சுவலி 2 ப்ரோட்டான் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னா வி ஆர் கெட்டிங் 2 proton in the nucleus and 1 electron in the first shell. அதே மாதிரி லித்தியம் 2+ அயான், ஒன்ஸ் அகைன் தி சேம். ஃபஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்கும். நியூக்ளியஸில் வந்து 3 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும். சிமிலர்லி பெர்லியம். ஸோ இந்த எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டுமே வந்து நியூக்ளியஸ் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஆட்டத்தை வந்து போரால் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி. பட் மற்ற எலமெண்ட்ஸோட ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியை பார்க்குறப்போ வந்து அவரால் வந்து அவ்வளோ கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலை. தட் யூ வில் லேர்ன் இன் ஹையர் கிளாஸஸ். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னோம்னா, இதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த முந்தின ஸ்லைட்லேயே டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரான் சொல்லி ஒன்று சொன்னோம். அந்த நியூட்ரான் டிஸ்கவரியை பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோவை அடுத்து நம்ம பார்ப்போம். Neutrons were discovered in 1932 by the English physicist James Chadwick. Chadwick bombarded a thin foil made of beryllium with a stream of alpha particles that were emitted by one of the radioactive isotopes of polonium. He observed that high-energy radiation consisting of massive particles was emitted from the foil as a result of this bombardment. The particles were deflected neither in an electric nor in a magnetic field, so they bore no electrical charge. The newly discovered particle was named the neutron. ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஆட்டத்தில் இருக்கிற 3 சபட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ், தட் இஸ் எலக்ட்ரான், புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான், அதோட சார்ஜஸ், அதே மாதிரி அதோட மாஸ், இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு சார்ட் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரம் திஸ் சார்ட் இட் இஸ் கிளியர் தட் ரிகார்டிங் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் ஆர் ஆஃப்
equal magnitude of charge but of different sign. எலக்ட்ரான் புரோட்டான் ரெண்டுமே வந்து சார்ஜ் அளவு வந்து சமமாக இருக்குது, ஆனால் சைன் மட்டும் வேறு வேற இருக்குது. இப்போ எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நெகட்டிவ் -1 சொல்லியும், புரோட்டானுக்கு வந்து அதே அளவு சார்ஜ் பட் இட் இஸ் +1 சொல்லியும் போட்டிருக்காங்க. அப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜஸ் ஈக்குவல் ஃபார் எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் சார்ஜஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு ரீசனே வந்து இந்த எலக்ட்ரான் புரோட்டான் ரெண்டுமே வந்து நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதனால் வந்து டோட்டலி தெர் வில் பி நோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃபார் எ ஸ்டேபிள் ஆட்டம். தென் ரிகார்டிங் மாஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா அடுத்த ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் போட்டிருக்காங்க. மாஸ் பார்க்குறப்போ வந்து புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் தே ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் மாஸ் 1 சொல்லி போட்டிருக்கான். பட் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் 1/1837 பார்ட். அதாவது புரோட்டானோட மாசை போல 1837 பார்ட் அந்த புரோட்டானை டிவைட் பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன யூனிட் வந்து என்ன மாஸ் வருமோ தட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஒரு புரோட்டானை வந்து 1837 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணோம்னா அப்படி டிவைட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற சின்ன துகள் வந்து என்ன மாஸ் இருக்குமோ தட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ அதை வந்து கிராமில் போட்டிருக்கான். மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் 9.1 × 10⁻⁻28 and for proton it is 1.6 × 10⁻⁻24 and for neutron it is 1.6 × 10⁻⁻24. ஸோ இந்த -24 சொல்லி போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா கிட்டத்தட்ட 0 போட்டு 23 ஜீரோஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 16 போடுவாங்க. அந்த நம்பர் சொல்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதனால தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் டக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க. 1.6 × 10⁻⁻24. ஸோ 9.1 × 10⁻⁻28 சொல்கிறது வந்து 1.6 × 10⁻⁻24 விட கிட்டத்தட்ட 10,000 மடங்கு சின்னது. ஸோ இது வந்து சபட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸோட கம்பேரிசன். இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ், அட்டாமிக் நம்பர், இதை பற்றியெல்லாம் அதை வந்து அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம். ஒரு ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர், மாஸ் நம்பர், இந்த ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி நம்ம இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான். பொதுவாகவே எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்கும். அந்த நம்பரை தான் we say atomic number. It is represented by the letter Z. Z என்கின்ற எழுத்தால் வந்து இந்த அட்டாமிக் நம்பரை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி மாஸ் நம்பர்னு சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னோம்னா நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ப்ளஸ் நியூட்ரான்ஸ். புரோட்டான் நியூட்ரான் ரெண்டுமே வந்து நியூக்ளியஸில் இருக்கும். அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிற புரோட்டானோட நம்பரையும் நியூட்ரானோட நம்பரையும் ஆட் பண்ணி வர்றது தான் மாஸ் நம்பர். ஸோ இந்த மாஸ் நம்பரை வந்து வி ரெப்ரசன்ட் அஸ் ஏ. ஸோ இந்த ரெண்டையுமே வச்சுக்கிட்டு அட்டாமிக் நம்பரும் மாஸ் நம்பரும் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஆட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது, எத்தனை புரோட்டான் இருக்குது, எத்தனை நியூட்ரான் இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளால் சொல்ல முடியும். அட்டாமிக் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் 12 அண்ட் மாஸ் நம்பர் 24 சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் 12 இண்டிகேட்ஸ் that has 12 electrons and 12 protons. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லு, நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் சொல்லு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி மாஸ் நம்பர் 24 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ மாஸ் நம்பர் 24 கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு சொன்னோம்னா மாஸ் நம்பர்லேருந்து அட்டாமிக் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா என்ன வருதோ அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். இப்போ மாஸ் நம்பர் 24, அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 12, 24 - 12 gives 12. ஸோ 12 is the number of neutrons. ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பரும் மாஸ் நம்பரும் தெரிஞ்சால் நம்மளால் அதில் இருக்கிற இந்த சபட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸோட நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ ஏற்கனவே முந்தின ஸ்லைடில் சொன்னதோட விளக்கம் தான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸ் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் தி எலமெண்ட். ஒரு எலமெண்ட்டோட சிம்பிள். அதோட லெஃப்ட் டாப்பில் வந்து we write mass number and left பாட்டத்தில் வந்து we write atomic number. So this is the method of writing mass number and atomic number of an element which is given in symbol.
இதுவும் நான் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம்தான். மெக்னீஷியம் என்கின்ற இந்த எலமெண்ட்டுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் 12 அண்ட் மாஸ் நம்பர் 24ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதிலிருந்து நான் சொன்ன மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர் 12 இருக்கிறனால வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 12, அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து 12. நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா மாஸ் நம்பர்லேருந்து அட்டாமிக் நம்பரை கழிக்கிறோம். ஸோ A - Z, அதாவது 24லேருந்து 12 கழிச்சோம்னா ஆன்சர் வந்து என்னது 12 ஆகும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து 12. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் கொடுத்துருந்தால் அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானோ நம்பர் ஆஃப் புரோட்டானோ அதோட நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரானும் கொடுத்துருந்தால், அதாவது 2 டேட்டா இருந்தால் போதும், எய்தர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆர் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான், இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா அந்த எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி we may get problems in our examinations. So while we are discussing about Bohr's atomic model, I told you about these things. அதாவது போர் மாடல் பற்றி சொல்கிறப்ப வந்து அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட், அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறப்போ வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன், 2n² சொல்கிற ஃபார்முலா. அதைத்தான் வந்து அந்த போர் மாடலோடு இருக்கிற அந்த தவறுகளை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக போர் பரின்னு சொல்கிற 2 சயின்டிஸ்டால் வந்து கொடுக்கப்பட்ட ரூல்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டில் வந்து ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறதுக்கான சில ரூல்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃபர்ஸ்ட் ரூல் தான் இது. The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is equal to 2n², where n is the number of the shell from the nucleus. So ஒரு ஷெல்லோட அந்த ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம்னா, அது வந்து நியூக்ளியஸ்லேருந்து எத்தனாவது ஷெல்லுன்னு பார்க்கணும். தென் யூ அப்ளை த ஃபார்முலா 2n². n சொல்கிறது வந்து அது எத்தனாவது ஷெல், அந்த நம்பரை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணோம்னா we can get the maximum number of electrons that a particular shell can accommodate. இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி போட்டிருக்க ஒரு ஸ்லைடு இருக்கும், அதையும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் ஸ்லைட் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி. நான் வந்து பெருசாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒன்றும் தேவையில்லை. ஒவ்வொரு ஷெல்லையுமே வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும்னு சொல்லதை வந்து 2n² ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ தட் யூ கேன் கோ த்ரூ. இந்த போர்-பரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரூலோட செகண்ட் ரூல், ஷெல்ஸ் ஆர் ஃபில் இன் ஸ்டெப் வைஸ் மேனர் இன் த இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜியோட அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் வந்து இந்த ஷெல் ஃபில்லப் ஆகும். ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் சொல்லுது. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் யூ மே கெட் இன் யுவர் ஹையர் கிளாஸஸ். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ரூலை மட்டும் படித்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஹையர் எனர்ஜி லெவல் என்னது, இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் என்னது, இதை பற்றியெல்லாம் வந்து ஹையர் கிளாஸஸ் 11th 12th வந்து நீங்கள் கிளியராக படிப்பீங்க. ஸோ தேர்ட் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னோம்னா, the outermost shell of an atom cannot have more than 8 electrons even if it has capacity to accommodate more electrons. ஸோ ஒரு ஆட்டத்தோட கடைசி ஷெல்லில் வந்து அதிகபட்சமாக 8 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஷெல் வந்து 8 எலக்ட்ரானுக்கு மேலே அகாமடேட் பண்ண முடிஞ்சாலுமே 8 எலக்ட்ரான் தான் அதில் இருக்கும். ஏன்னு சொல்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து 11th 12th வந்து யூ வில் கெட் டீட்டெயில் ஸ்டடி அபவுட் தீஸ் திங்ஸ். அடுத்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தை, வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொன்னால் என்ன? இட் இஸ் நத்திங் பட் த electrons in the outermost shell of an atom. ஒரு ஆட்டத்தோட
அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அந்த எலமெண்ட்டோட வேலன்ஸியை டிசைட் பண்ணுது, அதே மாதிரி அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியையும் டிசைட் பண்ணுது. ஸோ தே ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, அதே மாதிரி அதோட வேலன்ஸு, இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னோம்னா வி மஸ்ட் நோ த நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். இந்த படத்தை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கேன். இஃப் யூ டேக் ஹைட்ரஜன், அதோட நியூக்ளியஸில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. அதே மாதிரி அதை சுற்றி ஃபஸ்ட்டு ஷெல் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. அப்போ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 1 அண்ட் வேலன்சி ஆல்சோ 1. அடுத்த எலமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹீலியம். ஹீலியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியூக்ளியஸில் வந்து 2 புரோட்டான் இருக்குது. அதனால் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து மேக்ஸிமம் அக்காமடேஷன் 2 எலக்ட்ரான்ஸ், அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸும் அதில் இருக்குது. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 2, அதோட வேலன்சி வந்து 0. இது ஏன்னு சொல்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சி. தேர்ட் எலமெண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னு சொன்னால் பெரிலியம் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பெரிலியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 4 புரோட்டான் இருக்குது நியூக்ளியஸில். அதே மாதிரி அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி 4 எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த 4 எலக்ட்ரானில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து 2 எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்குது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியை வந்து 2 தான். அப்போ இந்த ரிமைனிங் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னோம்னா செகண்ட் ஷெல்லில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வந்து இதில் வந்து செகண்ட் ஷெல். அந்த செகண்ட் ஷெல்லில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 2 எலக்ட்ரானை தான் நம்ம வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம். இந்த பெரிலியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேலன்சி ஆல்சோ 2. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யூ சி, தட் இஸ் நைட்ரஜன். நைட்ரஜனோட நியூக்ளியஸில் பார்த்தீங்கன்னா 7 புரோட்டான் இருக்குது. ஸோ அந்த 7 புரோட்டான் இருக்கிறதுனால 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அந்த 7 எலக்ட்ரானும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து 2 மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான். ஸோ மிச்சம் இருக்கிற 5மே செகண்ட் ஷெல்லில் இருக்கும். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானோட நம்பர் வந்து 5, பட் வேலன்சி இஸ் 3. ஏன்னு சொல்லி நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் யூ சி லித்தியம். No problem in this because 3 electrons and 3 protons are there. ஸோ அந்த 3 ப்ரோட்டான்ஸை சுற்றி இருக்கிற அந்த 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஷெல்லில் 2 எலக்ட்ரானும், ரெண்டாவது ஷெல்லில் 1 எலக்ட்ரானும் இருக்குது. அப்போ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானோட நம்பர் வந்து 1, வேலன்சி ஆல்சோ ஹியர் 1. நவ் இந்த வேலன்சின்னு சொல்கிற கான்செப்டை வந்து அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கிட்டே வருவோம். இந்த வேலன்சின்னு சொல்கிறது வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன். வேலன்சி ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இஸ் த கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த எலமெண்ட் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தே டேக் பார்ட் இன் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை பற்றி என்ன சொன்னீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் என்னது, வேலன்சி ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இஸ் த கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி. மற்ற எலமெண்ட்ஸோடு எப்படி கம்பைன் ஆகுது அதை பற்றி சொல்கிறது தான் வேலன்சி. இப்போ இந்த வேலன்சியை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அதை வந்து இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்லியிருக்கேன். லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் தட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டோட வேலன்சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி முதல் பார்க்கணும். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 1லேருந்து 4க்குள்ளே இருந்தால் எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்து அந்த வேலன்ஸ் ஷெல்லில் இருக்கோ அதுதான் அதோட வேலன்சி. சப்போஸ் அதுக்கு மேலே இருக்குது, 5, 6, 7, 8லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா 8லேருந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் அந்த வேலன்ஸ் ஷெல்லில் இருக்கோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குதோ தட் வில் பி த வேலன்சி. ஸோ இப்போ இதை பார்க்குறப்ப வந்து அந்த முந்தின ஸ்லைட்ஸில் பார்த்த எலமெண்ட்ஸு அதோட வேலன்சியை நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹைட்ரஜன் சொல்லி பார்க்குறப்போ அதோட ஒட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தது, வேலன்சி 1ன்னு சொன்னேன்.
அதே மாதிரி லித்தியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 3 எலக்ட்ரான். ஸோ ஃபஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து 2 எலக்ட்ரான், அதுக்கு அடுத்த ஷெல்லில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு. ஸோ வேலன்சி வந்து 1 சொன்னேன். அதே மாதிரி சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் பெர்லியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 4 எலக்ட்ரான் இருக்கும். 4 எலக்ட்ரான் இருக்கிறப்போ வந்து 2 எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லையும் 2 எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஷெல்லையும் இருக்கும். ஸோ வேலன்சி வந்து 2ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். பட் வெல் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் நைட்ரஜனில் வந்து 7 எலக்ட்ரான் இருந்தது. அந்த 7 எலக்ட்ரானில் வந்து 2 எலக்ட்ரான் முதல் ஷெல்லையும் அடுத்த ஷெல்லில் 5 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு. அப்போ அங்கே வேலன்சி மட்டும் 3ன்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்போ இங்கே வேலன்சி எப்படி டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா 5, 6, 7, 8 எலக்ட்ரான் இருக்கிறப்போ வந்து 8 மைனஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். அப்போ 8 மைனஸ் 5, 8 மைனஸ் 5 எவ்வளோ வரும்? 3. ஸோ தட் இஸ் வை வேலன்சி ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் 3. சரி, வாட் அபவுட் வேலன்சி ஆஃப் ஹீலியம்? ஹீலியத்துக்கு வேலன்சி 0ன்னு போட்டிருக்கோம். ஹீலியம் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். பொதுவாக வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டத்தோட அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் 8 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று வந்து 2 எலக்ட்ரான் இருக்கிற செக்ஷன். ஸோ இந்த 2 எலக்ட்ரானும் 8 எலக்ட்ரானும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ 8 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா 8 மைனஸ் 8 0 ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். 2ன்னு சொல்கிறது வந்து ஒன்லி த எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஷெல்லோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியே வந்து 2 தான். அந்த மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ரீச் ஆயிருச்சுன்னு சொன்னோம்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதனால் அங்கேயும் வேலன்சி வந்து நம்ம 0ன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அடுத்து வந்து அது எலக்ட்ரானை எடுத்துக்காது, அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் லூஸும் பண்ணாது. So now we are going to discuss some important terms. Isotopes. அதில் ஒன்று ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன டெஃபினேஷன் இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்கேன். ஆட்டம்ஸ் வித் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் அண்டு டிஃபரண்ட் மாஸ் நம்பர் ஆர் கால்ட் ஐசோடோப்ஸ். அப்போ எலமெண்ட் வந்து ஒரே எலமெண்ட்டாக இருக்கும். அட்டாமிக் நம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்கனால வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டானும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ எலமெண்ட் ஒரே எலமெண்ட் தான். பட் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு சொன்னோம்னா அதோட நியூட்ரான்ஸோட நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நியூட்ரானோட நம்பர் மட்டும் டிஃபர் ஆகி இருக்கிற ஒரே எலமெண்ட்ஸோட டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஐசோடோப்ஸ்னு சொல்கிறோம். Here in this picture you can see 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium and tritium. புரோட்டியத்தில் பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு புரோட்டான், ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான், நோ நியூட்ரான் அட் ஆல். டியூட்ரியத்தில் பார்த்தோம்னா தட் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தட் டியூட்ரியம் கண்டைன் 1 நியூட்ரான். அதே மாதிரி ட்ரிட்டியத்தில் பார்த்தோம்னா நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ட்ரிட்டியம் கண்டைன் 2 நியூட்ரான்ஸ். அப்போ நியூட்ரானோட நம்பரில் மட்டும்தான் இந்த 3மே டிஃபர் ஆகிருக்கு. ஸோ தே ஆர் கால்ட் ஐசோடோப்ஸ். அடுத்தது வந்து ஐசோபார்ஸ். ஐசோபார்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ வந்து we define as atoms of different elements with the same mass number are called isobars. ஸோ டிஃபரண்ட் எலமெண்ட் ஆனால் மாஸ் நம்பர் வந்து சேமாக இருக்கும். டிஃபரண்ட் எலமெண்ட் சொல்கிறப்போ வந்து வாட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஹாவ் டிஃபரண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ். பட் வாட் இஸ் சிமிலர்? மாஸ் நம்பர் ஒன்லி சிமிலர். அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து we say isobars. ஸோ இங்கே வந்து ஐசோபார்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஆர்கன் அண்ட் கால்சியம். ஆர்கனை பார்த்தோம்னா 18 எலக்ட்ரான்ஸ், 18 ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் 22 நியூட்ரான்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இங்கே வந்து மாஸ் நம்பர் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னோம்னா நியூக்ளியஸில் இருக்கிற நியூட்ரானையும் ப்ரோட்டானையும் ஆட் பண்ணோம்னா 22 + 18 இஸ் நத்திங் பட் 40. அதே மாதிரி கால்சியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தட் கண்டைன்ஸ் 20 எலக்ட்ரான்ஸ், 20 protons and 20 neutrons. Once again, if you take the nucleus, 20 neutrons and 20 protons are there, so mass number is 40. அப்போ ரெண்டுக்குமே வந்து மாஸ் நம்பர் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு. நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், நியூட்ரான்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆனாலுமே மாஸ் நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ திஸ் பேர் இஸ் கால்ட் ஐசோபார்.
இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐசோடோன். ஐசோடோனை டிஃபைன் பண்ணி பார்த்தோம்னா pair of elements with the same number of neutrons are called isotones. ஸோ அந்த பேரில் வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் ஈக்குவலாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ வந்து எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், அதனால் அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற பேர்ஸை வந்து we say isotones. Here is given an example for isotone pair, boron and carbon. இந்த ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட நியூக்ளியஸில் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் சேம். ரெண்டுலேயுமே 6 நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது. போரானோட நியூக்ளியஸில் வந்து புரோட்டான் 5, கார்பனோட நியூக்ளியஸில் வந்து புரோட்டான் 6. ஆனால் ரெண்டுலேயுமே வந்து நியூட்ரானோட நம்பர் வந்து சேம், தட் இஸ் 6 நியூட்ரான்ஸ். ஸோ தே ஆர் ஐசோடோன்ஸ். இப்போ அடுத்து ஒரு 3 இம்பார்ட்டண்ட் லாஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒன்று வந்து லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொப்போர்ஷன். ஸோ இந்த லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொப்போர்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னோம்னா, when two elements A and B combine together to form more than one compound, then different masses of A which is separately combined with a fixed mass of B in simple ratio. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா இது வந்து கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். அந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா அதில் வந்து 2 காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு CO, another one is கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2. இப்போ இந்த 2 எலமெண்ட், let us assume one is carbon and another one element is oxygen. இந்த 2 எலமெண்ட்டுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி மோர் தேன் ஒன் காம்பவுண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த statement. When two elements A and B combine together to form more than one compound, அப்போது இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் இந்த 2 எலமெண்ட்டுமே கம்பைன் பண்ணி கார்பன் மோனாக்சைடையும் ஃபார்ம் பண்ணுது, கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ஃபார்ம் பண்ணுது. தென் different masses of A which separately combine with fixed mass of B in simple ratio. ஸோ அந்த மாசஸ் வந்து இப்போ அடுத்த டேபிளில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் 12 கிராம்ஸ் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் 16 கிராம்ஸ். அதேமாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து மாஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் அகைன் 12 தான், மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து 32. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ இந்த கார்பனோட ஆக்சிஜன் வந்து 2 காம்பவுண்ட்லேயுமே டிஃபரெண்ட்டாக கம்பைன் ஆகிருக்கு. அந்த ஆக்சிஜனோட ரேஷியோவை பார்த்தோம்னா இட் இஸ் 16:32. அந்த 16:32 வந்து இஸ் நத்திங் பட் 1:2. அதை தான் வந்து 2வது பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு. டிஃபரெண்ட் மாஸ் ஆஃப் A which is separately combined with fixed mass of B. இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்றில் வந்து 16 கிராம்லையும் இன்னொன்று வந்து 32 கிராமும் கம்பைன் ஆகுது. எதோட வித் ஃபிக்ஸட் கிராம் ஆஃப் கார்பன், தட் இஸ் 12 கிராம் ஆஃப் கார்பனோட கம்பைன் ஆகுது. அப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னோம்னா அந்த டிஃபரெண்ட் மாசஸ் கம்பைன் ஆன எலமெண்ட்டோட மாஸ் ரேஷியோ வந்து ஒரு சிம்பிள் ரேஷியோவாக இருக்கும். ஸோ 16:32 இஸ் நத்திங் பட் 1:2. இந்த மாதிரி சிம்பிள் ரேஷியோவாக இருக்கும். இதுதான் வந்து லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொப்போர்ஷன் சொல்லுது. The next one is law of reciprocal proportion. If two different elements combine separately with the same weight of third element, the ratio of the masses in which they do so are either same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine among themselves. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கூட வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஒன்று வந்து மீத்தேன், இன்னொன்று வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ மீத்தேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பனும் 4 ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்துருக்கு. கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து ஒரு கார்பனும் 2 ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருக்கு.
ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து ஈக்குவல் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் கம்பைன் வித் டிஃபரண்ட் masses ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். In the case of methane, 12 grams of carbon combined with 4 grams of hydrogen, and that of carbon dioxide 12 grams of carbon combined with 32 grams of oxygen. So நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னோம்னா, if two different elements combine separately with the same weight of a third element. அப்போ இங்கே வந்து 3 எலமெண்ட் பற்றி சொல்கிறாங்க. Let us consider the first element is hydrogen, second element is oxygen, and the third element is carbon. Different elements combine separately with the same weight of a third element. இந்த third element ஆன கார்பனோட, அதாவது 12 grams of கார்பனோட ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் வெயிட்டில் கம்பைன் ஆச்சுன்னு சொன்னோம்னா, அந்த கம்பைன் ஆன எலமெண்ட்ஸோட மாஸ் ரேஷியோ தட் இஸ் 4:32. அந்த 4:32 வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா வில் கெட் 1:8. ஸோ இப்படி கிடைக்கிற ரேஷியோ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொன்னோம்னா, சிம்பிள் மல்டிபிள் ஆஃப் த மாஸ் ரேஷியோ இன் விச் தே கம்பைன் அமங் தெம்செல்ஃப். அந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டும் செகண்ட் எலமெண்ட்டும் அதுக்குள்ளேயே கம்பைன் ஆச்சுன்னு சொன்னோம்னா, அதாவது ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆனால், ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா we are getting H2O வாட்டர். ஸோ இந்த H2Oவில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மாஸ் ரேஷியோ பார்த்தோம்னா 2 ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ 2:16. ஸோ இந்த 2:16 இஸ் த சிம்பிள் மல்டிபிள் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ வாட் வி காட் ஆல்ரெடி 1:8. ஏன்னா 1:8 வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get 2:16. ஆர் இந்த 2:16 ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா we will get 1:8. இதை தான் வந்து இந்த லா ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லுது. இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன 2 லா போல் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாத ஒரு சிம்பிளான லா விச் இஸ் நோன் அஸ் கே-லூசக் லா. என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னோம்னா, whenever gases react together, the volume of the reacting gases bear a simple ratio and the ratio is extended to the product when the product is also in gaseous state. அப்போ இங்கே வந்து கம்பைன் ஆகிற ரியாக்டன்ஸும் ப்ராடக்ட்ஸும் கேஷியஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா, இந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்கோ அதே ரேஷியோ வந்து ப்ராடக்ட் சைட்லேயும் அது வந்து கண்டினியூ ஆகும் சொல்லுது. எப்போது? வென் ஆல் த வால்யூம்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் அண்டர் சிமிலர் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். ஏன்னா எல்லாமே கேஷியஸ் சப்ஸ்டன்சஸாக இருக்கிறதுனால வந்து அது மெஷர் பண்ணுற டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா, அந்த வால்யூம்ஸ் வந்து அந்த வால்யூம் ரேஷியோ வந்து ரியாக்டன்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அது வந்து ப்ராடக்ட் சைட்லேயும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் கே-லூசக் லா சொல்லுது. இதோட பிக்சரல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் combined with chlorine. Hydrogen is a gaseous substance, chlorine is also a gaseous substance. ரெண்டுமே ஈக்குவல் வால்யூம்ஸில் இருக்குது. இது வந்து 1 வால்யூம், chlorine also 1 வால்யூம். அப்போ ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகிறப்போ, இஃப் we measure all these gases under same conditions of pressure and temperature, ப்ராடக்ட் எவ்வளவு இருக்கும்னா 2 வால்யூம்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த ரேஷியோ வந்து அப்படியே வந்து ப்ராடக்ட் சைடுக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் கே-லூசக் சொல்கிறார். ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் வீடியோவில் வந்து உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி பார்ட்ஸை வந்து கவர் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். ஒன்ஸ் அகைன் you go through the textbook so that you can understand better and try to answer the exercise questions.